Mechanics. What is meant by mechanics? So, mechanics is a branch of physics. So, in physics we have different branches like mechanics, optics, nuclear physics, atomic physics, thermodynamics. So, all these branches we have. So, in that, mechanics is one of the branch of physics, and it deals with the study of motion of an object. So, study of motion of an object. So, whether an object is in rest or motion, so whether it is in motion, what kind of motion it is, so that particular kind of motion, that all will be explained in the terms of mechanics. So, object motion unda, rest lo unda, okavela motion lo unte, so ela velutundi, how it is changing its position. So, then yokka properties gurinchi study cheyadam. Now, the study of the properties of this motion is said to be called as mechanics. Ee mechanics two parts ki divide chesaru. One is called as the kinematics and another one is called as dynamics. So, kinematics ante enti, dynamics ante enti. So, kinematics ante, it is a study of motion of an object without considering the cause. That means ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే we study about the effect of motion. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మోషన్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. సో that is what we called as kinematics. So kinematics is nothing but the study of motion of an object without considering the cause. Dynamics is the study of motion of object considering its cause. సో దీన్ని ఈజీగా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాజ్ ఆఫ్ మోషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో డైనమిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ స్టడీ అబౌట్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద మోషన్ అండ్ కైనమెటిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది మోషన్. సో ఇది మీకు అండర్స్టాండింగ్ అవ్వడం కోసం సింపుల్గా మీకు ఒకటి చెప్తాను చూడండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ గ్రౌండ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ బాల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆఫ్ మాస్ m. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బాల్ మూవ్ చేస్తున్నాం. సో బాల్లో ఒక ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్కి, ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్కి రావాలంటే దాని ఇష్టగా అదే రాలేదు. సో ఎనీ నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్ కెనాట్ మూవ్ ఇట్స్ పొజిషన్, కెనాట్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ వితౌట్ అప్లయింగ్ ఎనీ ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేయకుండా ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ కాదు. సో వెన్ వి అప్లై సమ్ ఫోర్స్, the object rolls out and reaches to the point B point కి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్కి దాని యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఎంత చేంజ్ అయింది, దట్ మీన్స్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఎంత టైంకి చేంజ్ అయింది, ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళింది, హౌ మచ్ స్పీడ్ డస్ ఇట్ అక్వైర్డ్ వైల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. So we study all these terms like speed, time, distance, displacement, velocity. All these comes under the kinematics. Okay, అంటే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుందంటే ఎలా వెళుతుంది, సో ఎంత పొజిషన్ చేంజ్ అయింది, ఎంత టైంకి వెళ్ళింది, ఎంత స్పీడ్కి వెళ్ళింది. సో దట్ ఆల్ ఎఫెక్ట్, ఆ మోషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ మనం చదువుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కైనమాటిక్స్. అండ్ డైనమిక్స్కి వచ్చేసరికి ఏం చదువుతామంటే వీ కాజ్ ఆఫ్ ద మోషన్. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ మోషన్లోకి రావడానికి గల కారణం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ హియర్, ద ఫోర్స్ ఈజ్ ద రీజన్. ఓకే, సో ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేయడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ ఏ పొజిషన్ నుంచి బి పొజిషన్కి మూవ్ అయింది. నౌ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద మోషన్. దట్ వాట్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ డైనమిక్స్. అంటే ఫోర్స్ కానీ, సో ఇక్కడ డైనమిక్స్కి వచ్చేసరికి మనం ఫోర్స్, వర్క్, ఎనర్జీ, పవర్, సో ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ మనం డైనమిక్స్ కిందకి కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. కైనమాటిక్స్కి వచ్చేసరికి మనం ఏం చదువుకుంటామంటే డిస్టెన్స్, స్పీడ్, టైం, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, హైట్,
and displacement. So all these comes under the kinematics. Okay, ante effect of motion gurinchi chadukuntam kabatti this comes under the kinematics, and the cause of the motion like force, work, energy, power, idantha deni kinduku vastante dynamics kinduku vastundi. Now I think you got a clear understanding about what is meant by mechanics. Mechanics is nothing but it is the study of motion only. Okay, study of motion. Then where we study the effect of motion is called as kinematics, and where we study the cause of motion is said to be called as dynamics. In kinematics chapter, as we will learn as two parts. One is the motion in straight line and another is motion in a plane. So motion in straight line, motion in plane మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెండు కైనమాటిక్స్ కిందకు వస్తుంది. రెండు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మోషన్ గురించి చదువుకుంటాం. సో we study the effect of motion in both the chapters, that is the motion in straight line and motion in plane. Main difference ఏంటంటే motion in straight line అనేది ఏంటంటే one dimension. We call it as one dimensional motion. సో one dimensional motion గా చెప్పుకుంటాము. అండ్ మోషన్ ఇన్ ప్లేన్కి వచ్చేసరికి టూ డైమెన్షనల్ మోషన్గా చెప్పుకుంటాం, దట్ ఈస్ 2D, టూ డైమెన్షనల్ మోషన్. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్నప్పుడు వీ టేక్ ఓన్లీ వన్ యాక్సెస్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సెస్. బట్ వెన్ వి గో ఫర్ ద మోషన్ ఇన్ ప్లేన్కి వచ్చేసరికి హియర్ వీ టేక్ టూ యాక్సెస్, వన్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్. సో రెండు తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ తీసుకుంటాము, వై యాక్సెస్ తీసుకుంటాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ అయినప్పుడు ఎయిదర్ ఒకే డైరెక్షన్, దట్ మీన్స్ వీ టేక్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ సింగిల్ డైరెక్షన్. సో ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, సో ఈ డైరెక్షన్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఆర్ అదర్వైజ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ అప్వర్డ్, అంటే పైకి విసిరేసినప్పుడు, స్ట్రైట్గా పైకి విసిరేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ కాన్సెప్టే తీసుకున్నాం. దట్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్. Coming to the two-dimensional motion, so two-dimensional motion కి వచ్చేసరికి here we consider two axes, x-axis and y-axis. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ను సర్టన్ పాయింట్ నుంచి కరువుగా వేసినప్పుడు, సో కరువుగా వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సర్టన్ పాయింట్ దగ్గర we draw a vector which moves in y-axis and x-axis. సో ఇక్కడ టూ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ కరువుగా వెళ్తుంది కాబట్టి మనకు ఇక్కడ టూ యాక్సెస్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, వెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఇందులో. ఈ వెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు 3D వస్తుంది. అంటే అక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే ఎక్స్ ఐ బార్, వైజే బార్ అండ్ జెడ్కే బార్, 3 యాక్సెస్ తీసుకుంటాము. సో దట్ మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ that we will be discussed in the next chapter. Now in this what we are going to discuss is the motion in straight line. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్టర్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ తర్వాత మనం చెప్పుకునేటువంటి నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ సేస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ పాత్. సో ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ పాత్ దాన్ని మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్, ఇన్ దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెక్టిలీనియర్ మోషన్గా చెప్పుకుంటాం. That means an object moving in a straight line, that is what we call it as the rectilinear motion. So it may be in a straight line, అంటే horizontal గా ఉండొచ్చు లేదంటే vertical గానా ఉండొచ్చు. Now this type of motion what we are going to discuss in this chapter is said to be called as motion in a straight line. So which comes under the kinematics of one dimensional motion. ఇది one dimensional motion కిందకు వస్తుంది. మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ లైన్ అనేది 2 dimensional and 3 dimensional, అది మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాము. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ straight path, that is rectilinear path, straight path. And before going into this we would like to discuss about what is my frame of reference. సో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనేది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు మోషన్ అండ్ రెస్ట్ అనేది ఏంటంటే దీస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ రిలేటివ్.
సో వాట్ ఆర్ మోషన్ అండ్ రెస్ట్ అనేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ రెస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ మోషన్ ఆల్రెడీ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ మీరు 9th గ్రేడ్లోనూ లోవర్ క్లాసెస్లో మీరు నేర్చుకుంటారు. సో రెస్ట్ ఈస్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ డజంట్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్. తన యొక్క సరౌండింగ్తో పోల్చుకుంటే తన యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా అదే ప్లేస్లో గనక ఉంటే then that is said to be called as rest. Then the object is said to be called as rest. But motion కు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే when the object changes its position, A నుంచి B పొజిషన్ చేంజ్ అయింది. So when it changes its position with respect to the surroundings తో పోల్చినప్పుడు this object A has been moved to object B. Then that object is said to be called as motion. But rest where there is no change in position. So no change in position. But when we come for the motion, change in position with respect to the surrounding. Surrounding తో పోల్చినప్పుడు ఏమందంటే ఆబ్జెక్ట్ తన యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అయితే then that is said to be called as motion and rest. Now మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ కానీ లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ కానీ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. అదే మన డెఫినేషన్లో చెప్పుకున్నాం. సో ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్. ఆ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్నే మనం ఇక్కడ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్గా చెప్పుకుంటాం. సో ఎలా దీన్ని మనం ఈజీగా కన్సిడరేషన్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ మనం 2 యాక్సెస్ తీసుకున్నాం. వన్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ వై యాక్సెస్. సో 3 డిఫరెంట్ యాక్సెస్ తీసుకున్నాం విత్ 3 డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ తీసుకున్నాము. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వన్, ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో కనుక చూస్తే దిస్ ఇస్ సెకండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ థర్డ్. నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంని బేస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే 1 సెకండ్ టైం ఉన్నప్పుడు మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 సెకండ్స్కి అయ్యేసరికి ఆఫ్టర్ 2 seconds ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దేర్ ఈస్ నో చేంజ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ఆఫ్టర్ 3 seconds ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ పొజిషన్. ఆబ్జెక్ట్ తన యొక్క ప్లేస్ చేంజ్ అవ్వలేదు. సో యాజ్ టైం చేంజ్ అవుతుంది, 1 second 2 second 3 second టైం చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఆబ్జెక్ట్ తన యొక్క పొజిషన్ అనేది ఎటువంటి చేంజ్ అయితే లేదు. సో మనం ఎలా చెప్పుకుంటున్నాం తన యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ ఏం లేదని? విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. అంటే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్కి బేస్ చేసుకుని మన యొక్క పొజిషన్ చెప్పుకుంటున్నాం, అది మూవ్ అయిందా లేదా అనేది. ఓకేనా? ఒకవేళ నా లెటస్ కన్సిడర్ as సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడు సో టైం 1 secondకి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. నా ఫర్ 1 second the object is here. For after 2 seconds object has moved a certain place, కొంత ప్లేస్ చేంజ్ అయింది 2 secondsకి. అండ్ ఆఫ్టర్ 3 secondsకి ఆబ్జెక్ట్ ఇంకాస్త పైకి వెళ్ళింది. ఓకే, సో బిఫోర్ ఇక్కడ కింద ఉండింది near to the x axis. After 2 seconds it moved certain position and after 3 seconds again it has moved its place. అంటే ఇది మనం ఎలా చెప్పుకుంటున్నాం, దేని బేస్ చేసుకుని చెప్పుకుంటున్నాం? మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేటువంటి ఫ్రేమ్ తీసుకున్నాం, లేదా వై యాక్సిస్ అనేటువంటి ఫ్రేమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో అది ఎప్పుడంటే ఒక కరువు పాత్రలో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం ఆ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో యాజ్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ కేస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, సెకండ్ కేస్ ఇట్ హ్యాస్ మూవ్డ్ సర్టన్ డిస్టెన్స్, తన యొక్క పొజిషన్ చేంజ్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్ పైకి వెళ్ళింది అనమాట. అండ్ థర్డ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇంకా కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇంకా పెరిగింది అనమాట. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ పొజిషన్, తన యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏం చెప్పుకుంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోషన్గా చెప్పుకుంటాము. యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ 3 seconds ఆల్సో, సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెస్ట్. దీనిని మనం రెస్ట్గా కూడా చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఐ థింక్ యూ గాట్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. సో దీనినే మనం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్గా చెప్పుకుంటాం. ఫ్రేమ్ ఆఫ్
reference, that is the x-axis, y-axis and also z-axis. So this O point, ఈ O point మనం ఏమంటామంటే this is called as reference point. reference point అంటాము. అండ్ ఈ యాక్సెస్ ఏవైతున్నాయో x-axis, y-axis అండ్ z-axis కూడా వస్తుంది. సో మనకు ప్రజెంట్ అయితే ఈ చాప్టర్లో మనకు ఒక యాక్సెస్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి we consider only one axis. But if it is in the curved path, ఒక curved path లో వెళ్ళేటప్పుడు we take 3 axes like x-axis, y-axis and z-axis, and O is called as the reference point and x, y, z are called as the axes, that is the x, y, z axis. So దీని మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే this is called as a frame of reference. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని ఒక స్టేట్మెంట్ ఏమి చెప్పుకోవచ్చు అంటే that if one or more coordinates of an object change with time తో పాటు వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కోఆర్డినేట్ చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సో గ్రీన్ బాల్ అనేది సో టైంతో పాటు ఏమైపోయిందంటే దాని యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్తో, ఓకేనా, అండ్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. అదర్వైజ్ ఒకవేళ అలా కాకపోతే the object is said to be in rest with respect to the frame of reference. సో ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఏది తీసుకున్నామంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, మీకు ఈ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ పై ఇంకొంచెం డెప్త్గా క్లారిటీగా మీకు అర్థం అవడం కోసం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సో మనకి ఇక్కడ ఏరోప్లేన్ ఉంది. సో ఏరోప్లేన్ విచ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్కై. ఎస్, అండ్ కింద ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు. సో హియర్ దేర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ సీయింగ్ అట్ ద ప్లేన్ చూస్తున్నాడు. సో ప్లేన్లో ఒక పైలట్ నడుపుతున్నాడు, ప్లేన్లో పైలట్ ఉన్నాడు. సో పైలట్ ఏం చేస్తాడంటే సడన్గా ఒక ప్యాకేజ్ని వదిలేస్తాడు పైనుంచి. సో హీ హ్యాడ్ రిలీజ్ ఎ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ ద ఏరోప్లేన్. సో ఏరోప్లేన్ ప్యాకేజ్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఏరోప్లేన్ అక్కడే ఉండదు కదా, సో మోషన్లో ఉంటుంది. సో యాజ్ ఏరోప్లేన్ ఇస్ మోషన్, ఇతనేమో రెస్ట్లో ఉన్నాడు. ఇతను ఎటువంటి పొజిషన్ చేంజ్ కావాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అర్త్ సర్ఫేస్తో పోల్చుకుంటే ఇతను అక్కడే ఉన్నాడు, చేంజ్ కాలేదు. కానీ ఏరోప్లేన్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఏరోప్లేన్ ఇలా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. సో ఏరోప్లేన్ ఇలా తన యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అవుతూ ముందుకెళ్తుంది. అయితే సో సడన్గా ఏం చేస్తాడంటే ఆ పైలట్ ఒక ప్యాకేజ్ని వదిలేశాడు. సో ప్యాకేజ్ని ఎప్పుడైతే వదిలేశాడో ప్యాకేజ్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు కింద పడిపోతుంది. సో ప్యాకేజ్ కిందకి పడిపోతుంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్సన్ ఎవరైతే పైలట్ ఉన్నారో అతనికి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్. ఇది అతని దృష్టితో చూసేటప్పుడు, అతని యొక్క ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్తో చూసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ పాత్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్సన్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్, ఈ పర్సన్తో కనుక చూస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతుందంటే మనకు ఒక కర్వ్ లాగా పడుతుంది. అతనికి ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ కర్వ్ పాత్, కర్వ్గా కిందికి పడుతుందని ఇతనికి కనిపిస్తుంది. But the person who is sitting in the aeroplane, the pilot, he see that the object is moving in a straight line. అతని దృష్టి స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది, కానీ ఇతని దృష్టి ఎవరైతే అర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే కర్వ్గా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ కర్వ్, అంటే పైనుంచి ఇలా పడినప్పుడు సో పైనుంచి ఇలా కర్వ్గా కిందకు వచ్చి పడినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో దీనినే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటాం. సో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇక్కడ 2 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒక పర్సన్తో ఒకలాగా ఉంటుంది, అనదర్ పర్సన్తో ఇంకొకలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో దీనిని ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు అండి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ని బేస్ చేసుకుని రిలేటివ్ మోషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ మోషన్. సో రిలేటివ్ అనేది ఏంటంటే కంపేరింగ్ అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే
ఇక్కడ రిలేటివ్ పాత్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిలేటివ్ పాత్. సో పాత్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ పడేటువంటి పాత్ ఎలా ఉంది, ఒక పర్సన్కి ఏమో అది ఎలా పడుతుందంటే స్ట్రైట్ లైన్గా పడిపోతుంది, కానీ అనదర్ పర్సన్కి ఏమో అది ఎలా పడుతుందంటే కర్వ్గా ఫాలో అవుతుంది, కరువుగా పడుతుంది అన్నమాట. మరి రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ? రెండు కరెక్టే, ఓకేనా. ఎందుకంటే ఒక పర్సన్కి అతనికి కరువుగా కనిపిస్తుంది, అనదర్ పర్సన్కి అది స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది. సో దీనినే మనం రిలేటివ్ పాత్. రెండిట్లో తప్పు అని చెప్పడానికి లేదు, రెండు కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి లేదు. ఓకే, సో ఒక పర్సన్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. లైక్ ఎగ్జాంపుల్కి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్, సో బస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో బస్లో 2 persons నిలబడుకో ఉన్నారు. సో లేటెస్ట్ టేక్ ద పర్సన్ ఏ అండ్ పర్సన్ బి. సో ఎక్కడున్నారంటే బస్ స్టాప్లో బస్ ఆగి ఉన్నది. సో ఇక్కడ అనదర్ పర్సన్ సి అనే పర్సన్ బయట ఉన్నాడు. ఇప్పుడు బస్సు మూవ్ కావడం లేదు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ పోల్తో కనుక చూసుకుంటే ద బస్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్. ద బస్ ఎక్కడ ఉందంటే బస్ స్టాప్ దగ్గర స్టాప్ అయి ఉన్నది, రెస్ట్లో ఉందన్నమాట. ఎస్, నా ఇప్పుడు బస్సు కదలడం మొదలుపెట్టింది అనుకో, మూవ్ అయింది అనుకోండి. మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి, ఏ, బి ఆర్ ఇన్ మోషన్. ఓకే, అంటే వాళ్ళు కదులుతున్నారు బస్తో పాటు, ఆ బస్లో ఉన్నటువంటి ఏబి పర్సన్స్ రెండు మూవ్ అవుతున్నారు కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోషన్. అండ్ ఆల్సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అండ్ బి, ఏ బి ఇద్దరితో పోల్చుకుంటే సి ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ మోషన్. సి కూడా కదులుతున్నట్టు అపియర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వీళ్ళు బస్సులో కూర్చోన్నారు, పక్కన ఉన్నటువంటి వస్తువులు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ దృష్టితో చూసుకుంటే ఆ వస్తువులన్నీ మోషన్లో ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, మన ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు చెట్లన్నీ మనకు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తుంటాయి. సో దోస్ ట్రీస్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ బాడీ. ఓకే, సో సి ఎక్కడ మూవ్ కావడం లేదు, కానీ అతను మోషన్లో ఉంటాడు. ఎవరితో పోల్చుకునేటప్పుడు, ఎవరితో చూసినప్పుడు అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అండ్ బి, వాళ్ళిద్దరు ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్తో చూసినట్లయితే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ బస్ స్టాప్, ఈ బస్ స్టాప్ అనేటువంటి పోల్తో చూసినట్లయితే ఇతను ఎటువంటి పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి వీ కాల్ హిమ్ యాజ్ రెస్ట్. ఇప్పుడు సికి 2 ఆన్సర్లు వచ్చాయి, ఒకటి రెస్ట్, ఒకటి మోషన్. మోషన్ ఎవరికి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్సన్స్ హు ఆర్ సిట్టింగ్ ద బస్, ఏ అండ్ బి. ఓకే, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ బస్ స్టాప్ పోల్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్. అయితే 2 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. మరి రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ రెండు కరెక్టే. దీనినే మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే రిలేటివ్ మోషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అనదర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, బి పర్సన్ ఎలా ఉన్నారంటే రెస్ట్లో ఉన్నారు, ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు బస్సులో ఉన్నారు, బస్సులో నిలబడకుండా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎటువంటి మూవ్ కావడం లేదు, బస్సులో జస్ట్ దే ఆర్ హ్యాంగింగ్, అలా నిలబడుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏ పర్సన్ బి పర్సన్ని చూస్తున్నాడు, అతను రెస్ట్లో ఉన్నాడు, ఎటువంటి మూవ్ కావడం లేదు. కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి పర్సన్, వెన్ ఈజ్ లుకింగ్ టు ద బి పర్సన్ చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అతను మోషన్లో ఉంటాడు, కానీ ఏ పర్సన్తో చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటాడంటే రెస్ట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద రిలేటివ్ మోషన్, అండ్ దిస్ రిలేటివ్ మోషన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ గాట్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. సో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో మనకు ఒకటి ఉంటుంది, రెఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్, the reference point, and this is called the coordinates, x coordinate, y coordinate and z coordinates, which are perpendicular to each other. And ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్ చేసుకుని ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ తో పోల్చుకుంటే వాటి యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అయితే దెన్ we call it as motion, otherwise it is said to be called as rest. And also we have discussed about the relative motion పైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. And also we have discussed about the introduction of the chapter, that is mechanics and kinematics, dynamics, and the type of subtopics in kinematics, that is motion in straight line and motion in plane. So all that this we have discussed. This is the general
introduction part of the motion in a straight line chapter.